आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 201। उस समय मेरा दास सब धार्मिक ग्रंथां ਨੂੰ ठीक नाल समझा के मानव समाज दे रूबरू करेगा। सब प्रमाणां ਨੂੰ ਅੱਖੀ देख के सिखियत मानव सत नाल परिचित हो के तुरंत मेरे 13वें पंथ विच दीख्या लएगा। फिर पूरा विश्व मेरे द्वारा दसी भगती विधि ਅਤੇ तत्व ज्ञान ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ स्वीकार करके भगती करेगा। उस समय पुनर सतयुग जिहा वातावरण होएगा। आपसी राग द्वेष चोरी जारी लुट ठगी कोई नहीं करेगा। कोई धन संग्रह नहीं करेगा। भगती ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ महत्व ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕ ਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। परंतु 13वां पंथ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ ਆਮ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 62 ਤੋਂ ਧਰਮਰਾਏ ਯਾਨੀ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਬਚਨ धर्मरायस बिनती ठानी मैं सेवक दुते ना जानी ज्ञानी बिनती एक हमारा सो ना करहूँ जैसे हो मोर बिगारा पुरुष दीन जस मोकहूँ राजू तुम भी देहो तो होवे मम काजू अब मैं बचन तुमरो मानी लीजो हंसा हम सो ज्ञानी पन्ना नंबर 63 तो अनुराग सागर दी बाणी दयावंत तुम साहेब दाता एतिक कृपा करो हो ताता पुरुष शाप मोकह दीना लख जीव नित ग्रासन कीना पन्ना नंबर 64 तो अनुराग सागर दी बाणी जो जवे सकल लोक तो वावै कैसे अक्षुदा मोर मिटावै जैसे पुरुष कृपा मोपे कीना पौ सागर का राज मोहे दीना तुम पी कृपा मो पर करहूँ जो मांगे सो मोहे देहो बरहूँ सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही चौथा युग जब कलयुग आवे तब तूव शरण जीव बहु जावे पन्ना नंबर 65 तो अनुराग सागर दी बाणी उपर तो बाणी पंक्ति नंबर 3 तो प्रथम दूत मम प्रगटे जाई पीछे अंश तुम्हारा आई पन्ना नंबर 64 तो अनुराग सागर दी बाणी ऊपर तो बाणी पंक्ति नंबर 6 ऐसा बचन हर मोहे दीजै तब संसार गवन तुव कीजै जोगजीत बचन यानी ज्ञानी बचन पन्ना नंबर 64 तो अनुराग सागर दी बाणी ऊपर तो बाणी पंक्ति नंबर 7 अरे काल तुम परपंच पसारा तीनों युग जीवन दुख डारा। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 202 बिनती तोरी लीन मैं जानी मोकहूँ ठगा काल अभिमानी जस बिनती तू मोसन कीन ही सो अब बख्श तोहे दीन ही चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावे धर्मराय यानी काल बचन पन्ना नंबर 64 तो अनुराग सागर दी बाणी ऊपर तो बाणी पंक्ति नंबर 17 हे साहिब तुम पंथ चलाओ जीव उबार लोक लै जाओ पन्ना नंबर 66 तो अनुराग सागर दी बाणी विचों बाणी पंक्ति नंबर 8 9 16 21 संधि छाप यानी सार शब्द मोहे दिजे ज्ञानी जैसे देवोगे हंस सहदानी जो जन मोकून संधि यानी सार शब्द बतावे ताकै निकट काल नहीं आवे कहे धर्मराय जाओ संसारा आनहु जीव नाम अदारा जो हंसा तुमरे गुण गावे ताही निकट हम नहीं जावे जो कोई लेह शरण तुम्हारी मम सिर पगदै होवे पारी हम तो तुम संग कीना टिठाई तात जान किन्ही लड़काई कोटिन अवगुण बालक करही पिता एक चित नहीं तरही जो पिता बालक को देह निकारी तब को रख्या करे हमारी सार नाम देखो जेह साथा ताहे हंस मैं नीवाओ माथा ज्ञानी कबीर बचन अनुराग सागर दे पन्ना नंबर 66 जो तोहे देहु संधि बताई तो तू जीवन को हई हो दुखदाई तुम परपंच जान हम पावा काल चले नहीं तुम्हारा दावा धर्मराय तोहे प्रगट पाखा गुपत अंक बीरा हम राखा जो कोई लेई नाम हमारा ताही छोड़ तुम हो जाना न्यारा जो तुम मोर हंस को रोको पाई तो तुम काल रहन नहीं पाई धर्मराय यानी काल निरंजन बचन पन्ना नंबर 62 ते 63 तो अनुराग सागर दी बाणी बेशक जाओ ज्ञानी संसारा जीव ना मानै कहा तुम्हारा जीव ना मानै हमरी और होए बाद बखानै दृढ़ फंदा मैं रचा बनाई जामै सकल जीव उर्जाई वेद शास्त्र समृत गुण गाना पुत्र मेरे तीन परदाना तीनहूँ बहु बाजी रची राखा हमरी महिमा ज्ञान मुख पाखा
देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। पूजा विश्व देव आराधी, यह मति जीवों को राखा बांधी। जग यानी यज्ञ होम और नेम मचारा, और अनेक फंद में डारा। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 203। ज्ञानी यानी कबीर बचन, हमने कहा सुनो अनुआई, काटो फंद जीव लै जाई। जेते फंद तुम रचे विचारी, सत शब्द ते सबै विडारी। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावै, फंद तुम्हारा सकल मुक्तावै। जब ही जीव चिन्ही ज्ञान हमारा, तजही परम सब तोर पसारा। सतनाम जीवन समझावै, हंस उबार लोक लै जावै। पुरुष सुमरिन सार बीरा, नाम अविचल जनावहूँ। शीश तुम्हारे पांव दे के, हंस लोक पठावहूँ। ताके निकट काल नहीं आवै, संधि देख ताको सिर नावै। संधि यानी सतनाम जमा सारनाम। धर्मराय यानी काल बचन। पंथ एक तुम आप चलाऊ, जीवन को सतलोक लै जाऊ। दवा दश पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा लै करूँ आवाजा। दवा दश यम संसार पठाऊ, नाम कबीर लै पंथ चलाऊ। प्रथम दूत मेरे प्रगटै जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। जह विधि जीवन को परमाऊ, आपन नाम पुरुष का बताऊ। दवा दश पंथ नाम जो लहे, हमरे मुख में आन समही। ज्ञानी यानी कबीर बचन चौपाई, अध्याय सवसम वेद बोध, पन्ना नंबर 121। बाणी संख्या 55 तो 61 तक। अरे काल परपंच पसारा, तिन्नों युग जीवन दुख अदारा। बिनती तोरी लीन मैं मानी, मोह कहून ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटै नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक यानी दीक्षित होई। घर घर देखो बोध यानी ज्ञान, विचारा यानी चर्चा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ए बचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। भाव अर्थ, बाणी संख्या 55 तो 61 तक। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे काल, तू विशाल परपंच रच रखिया है। ਤਿੰਨੋਂ ਯੁੱਗਾਂ यानी सतयुग त्रेता द्वापर विच जीवां नूं बहुत कष्ट देवेगा। जैसा तू कह रहा है, तू मैनू प्रार्थना कीती सी ओ मन लई। तू मेरे नाल धोखा कीता है, परंतु चौथा युग जद कलयुग आएगा, उदों मैं अपना अंश यानी किरपा पात्र आत्मा भेजूंगा। हे काल, तेरे द्वारा बनाए सब फंद यानी अज्ञान आधार नाल गलत ज्ञान अते साधना नूं सत शब्द अते सत ज्ञान नाल समाप्त करेगा। उस समय पूरा विश्व परवानिक यानी उस मेरे संत तो दीख्या लैके दीक्षित होएगा। उस समय तक यानी जद तक कलयुग 5505 नहीं बीत जांदा। सतनाम मूल नाम यानी सार शब्द अते मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान प्रगट नहीं करना है, परंतु जद कलयुग 5505 साल पूरा हो जाएगा, उदों घर घर विच मेरे अध्यात्मिक ज्ञान दी चर्चा होया करेगी ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 204। जद कलयुग 5505 साल पूरे हो जाणगे, जद कलयुग इन्ने साल बीत जाएगा, उदों सब मानव प्राणी परम पुरुष यानी सत्यपुरुष दे पद अर्थात उस परमपद दे जाणकार हो जाणगे, जिस दे विषय विच गीता अध्याय 15 श्लोक 4 विच कहा है कि तत्वदर्शी संत दे प्राप्त होण दे पिछों साधक वापस संसार विच कदी नहीं आउंदे। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी रुख दा विस्तार कीता है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सृष्टि दी रचना कीती है, उस परमेश्वर दी भगती करो। उपरोक्त बाणी दा भाव अर्थ है कि उस समय परमेश्वर दे पद सतलोक दे विषय विच सब नूं पूर्ण ज्ञान होएगा। सवसम वेद बोध, पन्ना नंबर 170। अथ सवसम वेद दी सफुट वार्ता चौपाई, 1,00,000 और 80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा, तन धरी धरी करे निज पिता प्रशंसा। 10 अवतार निरंजन केरे, राम कृष्ण सब आही बडेरे, इनसे बड़ा ज्योति निरंजन सोई, यामेन फेर बदल नहीं कोई। भाव अर्थ, परमेश्वर कबीर जी ने दस्या है कि बाबा आदम तो लैके हजरत मुहम्मद तक कुल 1,80,000 पैगंबर ਅਤੇ 10 ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਲ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਸਾਧਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸਵਸੰਵੇਦ ਬੋਧ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 171 1515 ਸਤ ਕਬੀਰ ਬਚਨ ਦੋਹੇ 5505 ਜਦ ਕਲਯੁਗ ਬੀਤ ਜਾਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਫਰਮਾਨ ਤਬ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਆਏ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਆਦਿ ਸਬੈ ਜੇਤੇ ਜੀਵ ਜਹਾਨ ਸਤ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਖ ਗਹੀ ਪਾਵੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨ। ਯਥਾ ਸਰਿਤ ਗਣ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਿੰਧੂ ਮਹਿਤਾਏ ਸਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕੇ ਮਦ ਤਿਮੀ ਸਭ ਹੀ ਪੰਥ ਸਮਾਏ। ਜਬ ਲਗ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਾ ਤਿਥि ਵਾਰ ਕਪਟ ਚਾਤੁਰੀ ਤਭੀ ਲੋ ਸਵਸਮ ਵੇਦ ਨਿਰਤਾਰ। सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत कपट चातुरी छोड़ी के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हवै गए पुनः अनेक हो एक हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। कर कर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए कलयुग में सब एक होई बरते सहज सुबाए। कहाँ उग्र कहाँ शूदर हो हरै सबकी पावपीर यानी पीड़ सो सामान समदृष्टि है समर्थ सत कबीर। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 205। भाव अर्थ परमेश्वर कबीर जी ने दस्या है कि धर्मदास मैं ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म नूं वी किहा सी हुण आप नूं वी दस रहा हा। सवसंवेद बोध दी बाणी संख्या 66 ਤੋਂ 74 ਦਾ ਸਰਲ ਅਰਥ। जिस समय कलयुग 5505 साल बीत जाएगा ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸਤ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਚਲਾਏਗਾ ਉਸ ਯਾਨੀ 13ਵੇਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਜਿਹੀ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਦੌੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਉਸ 13ਵੇਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੰਥ ਗਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਲਯੁਗ 5505 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਵਸੰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਾਦਾਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਚਰਨ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਪਟ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪੰਥ ਯਾਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਪੁਨः ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਹੰਸ ਯਾਨੀ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸਤਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਦੁਰਮਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਗੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਉਗਰ ਅਰਥਾਤ ਚਾਹੇ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰਾ ਕਸਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੀਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਵਪੀਰ ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਸ਼ਟ ਹਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਤ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਪਵਪੀਰ ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਸ਼ਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ 13ਵੇਂ ਪੰਥ ਦਾ ਪਰਵਰਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਊਂਚ ਨੀਚ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਸਤ ਕਬੀਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਮ ਸੰਤ ਮੁਝੇ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪਮ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਰਤਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਉਹ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਯਥਾਰਥ ਸਤ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਰਤਕ ਖੁਦ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ਼ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਧਰਮਦਾਸ ਦੀ ਬਿੰਦ ਯਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 206। परंतु हाथी दे वस्त्र नूं पैंसे उत्ते पा के कोई कहे कि देखो ਇਹ ਵਸਤਰ ਪੈਂਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਸੇ ਯਾਨੀ ਝੋਟਾ ਦਾ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਪਵਿੱਤਰ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਕਬੀਰ ਚਰਿੱਤਰ ਬੋਧ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1834 ਅਤੇ 1835 ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੱਡੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ 13 ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਦਿਨ ਯਾਨੀ 60 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੰਡੀ ਉਹਨਾਂ 13 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਰਵ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਕਬੀਰ ਚਰਿੱਤਰ ਬੋਧ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1834 ਅਤੇ 1835 ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਾਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਮਸਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੁਕਤਾਮਣੀ ਅਵਤਾਰ ਯਾਨੀ ਧਰਮਦਾਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ 13ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਵੇਚਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ 14ਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਨੀ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। 13ਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗਰਿੰਦ ਮੁਨੀ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਨ 2013 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੂਰਵ 1998 ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ 13ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਵੰਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਝੰਡਾ ਗੱਡਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਚਰਿੱਤਰ ਬੋਧ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1870 ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 12 ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਜੋਤੀ ਨਿਰੰਜਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਲੇਖਾ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਪੰਥ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਹਨ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਕੁਦੂਰਮਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਂਧਵਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 207, ਕਬੀਰ ਚਰਿੱਤਰ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1870 ਉੱਤੇ 12 ਦੇ ਪ੍ਰਵਰਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਗਲਤ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਹਨ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ 1 ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ, 2 ਯਾਗੋ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਜਾਗੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ, 3 ਸੂਰਤ ਗੋਪਾਲ ਪੰਥ, 4 ਮੂਲ ਨਿਰੰਜਨ ਪੰਥ, 5 ਟਕਸਾਰੀ ਪੰਥ, 6 ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ, 7 ਸਤਨਾਮੀ ਪੰਥ, 8 ਕਮਾਲੀਏ ਯਾਨੀ ਕਮਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ, 9 ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਪੰਥ, 10 ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਮ ਯਾਨੀ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਥ, 11 ਜੀਵਾ ਦਾਸ ਪੰਥ, 12 ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਪੰਥ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 134 ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਥਮ ਵੰਸ਼ ਉੱਤਮ ਇਹ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵੰਸ਼ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਯਾਗੋ ਜਾਨੀ ਜਾਗੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਇਹ ਸੂਰਤ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਵੰਸ਼ ਬੀਰੇ ਇਹ ਮੂਲ ਨਿਰੰਜਨ ਪੰਥ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਨਿੰਦਰਾ ਇਹ ਟਕਸਾਰੀ ਪੰਥ ਹੈ। ਛਠੇ ਵੰਸ਼ ਉਦਾਸ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਗਿਆਨ ਚਤੁਰਾਈ ਇਹ ਸਤਨਾਮੀ ਪੰਥ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਦਵਾਦਸ਼ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਮਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਮਾਲੀਏ ਪੰਥ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਪੰਥ ਪੂਜਾ ਇਹ ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਥ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਪਸਾਰਾ ਇਹ ਜੀਵਾ ਪੰਥ ਹੈ। 12ਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਜਿਆਰਾ ਇਹ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਛੁਡਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 13ਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਮਿਟੇ ਸਕਲ ਅੰਧਿਆਰਾ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਨ 1994 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਝ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਦਾਮਾਖੇੜਾ ਵਾਲੇ ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭੇਦ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ 136 ਦਵਾਦਸ਼ ਪੰਥ ਚਲੋ ਸੋ ਭੇਦ ਦਵਾਦਸ਼ ਪੰਥ ਕਾਲ ਫੁਰਮਾਨਾ ਭੂਲੇ ਜੀਵ ਨਾ ਜਾਏ ਠਿਕਾਨਾ
ताते अगम कहे हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम यज्ञ में जागू प्रमावै, बिना पेद व ग्रंथ चुरावै। दूसर सुरती गोपाल होई, अक्षर जो जोग दरड़ावै सोई। विवेचन, इत्थे उपर प्रथम जागू दास दस्या है, जबकि बाणी विच स्पष्ट कर रही है कि वंश प्रथम चूड़ामणि है। दूसरा जागू दास। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राहदा, पन्ना नंबर 208। कबीर चरित्र बोध, पन्ना नंबर 1870 विच है। दूसरा जागू दास है। अध्याय सवसंवेद बोध दे पन्ना नंबर 155 उपर भी दूसरा जागू लिखिया है। इत्थे प्रथम लिख दिता, इत्थे प्रथम चूड़ामणि लिखना उचित है। तीसरा मूल निरंजन बानी, लोक वेद की निर्णय ठानी, ए चौथा लिखना चाहिदा है। चौथे पंथ टकसार यानी टकसारी भेद लौ आवे, नीर पवन को संधि बतावे, ए पंजवां लिखना चाहिदा है। पंजवां पंथ बीज को लेखा, लोक परलोक कहे हम मैं देखा, ए भगवान दास दा पंथ है जो छठा लिखना चाहिदा सी। छठा पंथ सतनामी प्रकाशा, कट के माही मार्ग निवासा, ए सतवां पंथ लिखना चाहिदा है। सतवां जीव पंथ ले बोले बाणी, पयो प्रतीत मरम नहीं जानी, ए अठवां कमाल जी दा पंथ है। अठवां राम कबीर कहावे, सतगुरु परम लै जीव दृढ़ावे। वास्तव विच ए नौवां पंथ है, नौवें ज्ञान की कला दिखावे, भाई प्रतीत जीव सुख पावे। असल विच ए 11वां जीवा पंथ है, इत्थे 9वां पंथ गलत लिखिया है। 10वें भेद परम धाम की बानी, साख हमारी निर्णय ठानी, ए ठीक लिखिया है परंतु 11वां नहीं लिखिया। जेकर प्रथम चूड़ामणि जी नूं मन्नो तां सही करम बनदा है। असल विच प्रथम चूड़ामणि जी हन। इस दे पिछों पंथ गरीबदास जी वाले पंथ दा वर्णन आरंभ हुंदा है। ਇਹ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਵਤ 1774 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 1775 ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਤ 1775 ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟੇ ਜਗ ਸੋਈ। ਆਗਿਆ ਰਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਧ ਲਾਵੇ, ਕੋਲੀ ਚਮਾਰ सबके घर खावे। साखी हमारी ले जीव समझावे, असंख जन्म ठौर नहीं पावैन। 12वें यानी 12वें पंथ प्रगट होवे बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये वार यानी 12 पंथ हम ही यानी कबीर जी को त्यावैन। 12 पंथ हम ही यानी कबीर जी ही चल आवैन, सब पंथ मिटाए कही पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निराना यानी निर्वाण, ओ दो मगर मांडो मैदाना। भावरथ इत्थे 12वां पंथ संत गरीबदास जी वाला स्पष्ट है, क्योंकि गरीबदास जी नूं परमेश्वर कबीर जी मिले सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਤੱਕ 12 ਪੰਥ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਪਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ 12ਵੇਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 209। परंतु ठीक नाल ना समझ के संत गरीबदास जी तक वाले पंथ दे अनुआई यानी 12 पंथा वाले मेरी बाणी नूं ठीक नहीं समझ पाओगे, जिस कारण करके असंख जन्मां तक सतलोक वाला अमर धाम ठिकाना प्राप्त नहीं कर पाउणगे। ਇਹ 12 ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ 12 ਦੇ 12 ਪੰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨੁਆਈ ਅਸਥਿਰ ਘਰ ਯਾਨੀ ਸਤਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 12ਵੇਂ ਪੰਥ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹਮ ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਨ ਹੋਏਗਾ, जिस समय मैं कबीर जी संवत 1575 सन 1518 ਨੂੰ ਮਗਰ ਨਗਰ उत्तर प्रदेश तो निर्वाण प्राप्त करूंगा, यानी कोई लीला करके सतलोक जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग ਨੂੰ 3 ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। प्रथम चरण ਉਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ परमेश्वर लीला करके जा चुके ਹਨ। ਵਿਚਲੀ ਪੀੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਦ ਕਲਯੁਗ 5505 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਏਗਾ। अंतिम चरण ਵਿੱਚ ਸਭ ਕ੍ਰਿਤਕਣੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਝ ਦਾਸ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਵਾਲੇ 12ਵੇਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਹਨ ਹੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਣ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਸੁਰ ਨਿਕੰਦਨ ਰਮੈਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡਲ ਆਏ ਸੀ, ਸੂਤੀ ਧਰਨੀ ਸੂਮ ਜਗਾਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਤਖਤ ਛਤਰ ਫੇਰ ਵੀ ਫਿਰਾਏ ਸੀ, 64 ਯੋਗਿਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਸੀ। ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜੀ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਅਧਿਆਇ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 136 ਅਤੇ 137 ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 12ਵਾਂ ਪੰਥ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਵਤ 1775 ਹੋਈ, ਜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟੇ ਜਗ ਸੋਈ, ਸਾਖੀ ਹਮਾਰੀ ਲੈ ਜੀਵ ਸਮਝਾਵੇ, ਅਸ਼ੰਖੋ ਜਨਮ ਠੌਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ, 12ਵੇਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 यानी 12 पंथ हम ही को त्यावे, 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे। पावरथ परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट कर दिता है कि 12वें पंथ तक दे अनुयायी मेरी महिमा दी साखी जो मैं परमेश्वर कबीर जी ने खुद कही है। जो कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली आदि आदि ग्रंथां विच लिखिया हन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੂੜ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਦ ਗਲਤ ਨਿਰਣੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰਿਚਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੰਖਾ ਜਨਮ ਸਥਾਈ ਕਰ ਅਰਥਾਤ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮਧਾਮ ਯਾਨੀ ਸਤਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 210। फिर मैं परमेश्वर कबीर जी उस गरीबदास वाले पंथ विच आऊंगा जो कलयुग विच 5505 साल पूरे होण ते यथार्थ सत कबीर पंथ चलाया जाएगा। उस समय तत्व ज्ञान ते घर घर चर्चा चलेगी। तत्व ज्ञान नूं समझ के सारे संसार दे मनुख मेरी भगती करनगे, सब वधिया आचरण वाले बन के शांतिपूर्वक रहा करनगे। इस तो सिद्ध है कि 13वां पंथ जो यथार्थ कबीर पंथ है ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਝ ਦਾਸ यानी रामपाल दास द्वारा चलाया जा रहा है। किरपा परमेश्वर कबीर जी दी है। जद परमेश्वर कबीर जी तो तादरी स्थान उत्ते ब्राह्मणा दे भंडारे विच ਝੋਟੇ ਤੋਂ वेद मंत्र बुलवा सकते ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ खुद भी बोल सकते सन। ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਮੁਝ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਇਹ 13ਵਾਂ ਪੰਥ ਚਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵੀ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਪਾਰਬਤੀ ਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਪੰਜ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। 1 ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, 2 ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, 3 ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, 4 ਸ੍ਰੀ ਪਾਰਾਸਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, 5 ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵਪਯਨ ਉਰਫ ਸ੍ਰੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਪੂਜਨੀਏ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਜੀਵਨ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 508 ਸਾਲ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੁਸਤਕ ਹਿਮਾਲੇ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਲਯੁਗ ਦੇ 3000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗਣਿਤ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 2012 ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਕਿੰਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਈਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 508 ਸਾਲ ਪੂਰਵ ਹੋਇਆ। ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2012 ਸਾਲ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 2012 ਜਮਾ 508 ਬਰਾਬਰ 2520 ਸਾਲ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਲਯੁਗ 3000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ
ਕੁੱਲ ਵਰਸ਼ 2012 ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਕਿੰਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? 3000 ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 2520 ਬਰਾਬਰ 5520 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5505 ਸਾਲ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 55205505 ਬਰਾਬਰ 15, 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਤੋਂ 15 ਬਰਾਬਰ 1997 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 5505 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਾਲ ਫਾਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤਜਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ 5151 ਸਾਲ ਪੂਰਵ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 211। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੋਕਸ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉੱਤਰ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਵਿਅਰਥ ਯਤਨ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰਤੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਦੇਤੇ ਦਾਨ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ, पूछो वेद पुराण। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे तनी, गुरु आगे आदीन। कबीर राम कृष्ण बड़े तिन्नहु पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। भाव अर्थ, गुरु धारण कीते बिना जेकर नाम जाप दी माला फिराउंदे हन ਅਤੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੇਅਰਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖੋ। ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 2 ਸ਼ਲੋਕ 7 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਸ਼ਲੋਕ 3 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਰਥਾਤ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਵੇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ, ਬੂੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡਣਾ, ਖੁਦ ਦੇਸ਼ੀ ਘੀ ਦਾ ਗਿੱਚ ਚੂਰਮਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਡਾਲਡਾ ਬਨਸਪਤੀ ਘੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਬੂੰਦੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਰੇ ਰਾਮ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਹਰੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਮ ਨਾਮ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਓਮ ਨਾਮ ਕਾ ਜਾਪ ਕਰੇ ਤੋ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 212। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਓਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਏ ਨਮः ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਸੌਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਖ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਪਿੱਛੇ लागया जाओ था, मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दीना हाथ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਕ ਲੋਕ ਵੇਦ ਅਰਥਾਤ ਦੰਤ ਕਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਦੀਪਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਥਾਤ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਦੇਵੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 16 ਸ਼ਲੋਕ 23 ਅਤੇ 24 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੋ ਸਾਧਕ ਮਨਮੁਖੀ ਆਚਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਤੀ ਅਰਥਾਤ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬੇਅਰਥ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 16 ਸ਼ਲੋਕ 24 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨਯੋਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਗੀਤਾ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਧਨਾ ਹੋਈ ਜੋ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਕਾਹੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨਾ, ਜਿਉ ਥੋਥਾ ਪੁਸ ਛੜੇ ਮੂੜ ਕਿਸਾਨਾ। ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਾਰ ਰਹੇ ਅਗਿਆਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਤ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 213। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹੋ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਗਤੀ ਸਫਲ? ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰ ਲਵੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਪਾਹੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੰਤ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਬਖਤ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸੰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਉਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਨ, ਆਪ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਤ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਵਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਿਪਾਹੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਉਸ ਹੀ ਨਾਮ ਜਾਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 214। ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਡਾਰੈ, ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਭਾਵਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਤੇਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਦੀ ਰੁਚੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਘੜੀ ਘੜੀ 100 ਵਾਰ ਮਨੁष्य ਸੇ ਦੇਵਤਾ ਕੀਆ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਈ ਵਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮਾਲਾ ਫੇਰਤੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਦੇਤੇ ਦਾਨ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਛੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਯੋਗ ਯਗ ਤਪ ਦਾਨ ਕਰਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਵਿਮੁਖ ਫਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਚੌਪਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਯਗ ਹਵਨ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਤਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਣਾ ਲੀਜੈ, ਕਪਟ ਭਾਵ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਬੀਰ द्रव्योगेश्वर गुरु बिना करते हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर किन्ही हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में चले गए सुखदेव। ਭਾਵਰਥ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਜਨੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦੁਆਰਪਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਆਪ ਦਾ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਾਰਜਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਵਰਟਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਟਿਊਬ ਜਗੇਗੀ, ਨਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਰ ਗੁਰੂ ਜਾਣੋ, ਬਿਜਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣੋ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 215। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਭਗਤੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਤ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹੋ, ਮਧੂਰੇ ਬੈਣ ਵਿਨੋਦ। 4 ਵੇਦ 66 ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹੇ 18 ਬੋਧ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਛੁੜਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਤਲੋਕ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਰਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਅਰਥਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਮధుਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 4 ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਜੀਵ ਧਰਮ ਬੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1960 ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੱਛਣ 4 ਬਖਾਨਾ ਪ੍ਰਥਮ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋ ਗਿਆਨਾ, ਦੂਜੇ ਹਰ ਭਗਤੀ ਮਨ ਕਰਮ ਬਾਨੇ, ਤੀਜੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਜਾਨੀ, ਚੌਥੇ ਵੇਦ ਵਿਧੀ ਸਭ ਕਰਮਾ, ਇਹ 4 ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਜਾਨੋ ਮਰਮਾ। ਸਰਲ ਅਰਥ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਭਗਤੀ ਮਨ ਕਰਮ ਬਚਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਕਥਨੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 3, ਤੀਸਰਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 216। ਨੰਬਰ 4, ਚੌਥਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਵੇਦਾਂ 4 ਵੇਦ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। 1 ਰਿਗਵੇਦ, 2 ਯਜੁਰਵੇਦ, 3 ਸਾਮਵੇਦ, 4 ਅਥਰਵਵੇਦ ਅਤੇ 5ਵਾਂ ਵੇਦ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਯਾਨੀ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦਾਂ ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਓਮ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਧਿਆਇ 40 ਮੰਤਰ 15 ਤੇ 17 ਵਿੱਚ। ਮੰਤਰ 15 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੜਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮ ਕਰਤੱਵ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਓਮ ਦਾ ਜਾਪ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਮਰਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਓਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਜੁਰਵੇਦ 40/15 ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਧਿਆਇ 40 ਮੰਤਰ 17 ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੋਕਸ਼ ਹੈ, ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅਵਿਅਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਧਿਆਇ 40 ਮੰਤਰ 10 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਧਿਆਇ 40 ਮੰਤਰ 17 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਓਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦਿਵਯ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਚਿੱਤਰ ਮੋਟਾ ਟਾਈਪ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸਕੰਦ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 562 ਤੇ 563 ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਆਪ ਜੇਕਰ ਆਤਮ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਰੂਪੀ ਦਿਵ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓਮ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਇ 8 ਸ਼ਲੋਕ 13 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਓਮ ਇਤੀ ਏਕਾਕਸ਼ਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਵਹਾਰਨ ਮਾਮ ਅਨੁਸਮਰਨ ਯਹ ਪਰਿਆਤੇ ਤਜਨ ਦੇਹਮ ਸਹਿਯਾਤੇ ਪਰਮਾਮ ਗਤਿਮ। ਅਨੁਵਾਦ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਓਮ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਧਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮ ਗਤੀ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥਾਤ ਓਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਰਜੁਨ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਉਤਪੱਤੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਲੋਕ 2/12 4/5 10/2। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 217। ਇਸ ਲਈ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਸ਼ਲੋਕ 16 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਧਕ ਵੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਸ਼ਲੋਕ 62 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਰਤ, ਤੂੰ ਸਰਵ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਅਰਥਾਤ ਸਤਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 4 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਤੋਂ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮਪਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਧਕ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਸ਼ਲੋਕ 29 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਮਰਨ ਮੋਖਸ਼ਾਇ ਮਾਮ ਆਸ਼੍ਰਿਤਯ ਯਤੰਤੀ ਯੇ ਤੇ ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਵੋ ਕ੍ਰਿਤਸਨਮ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਮ ਚ ਅਖਿਲਮ। ਭਾਵਰਤ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਗਿਆਨ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਰਾ ਅਰਥਾਤ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਿਰਤੂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦੂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਸ਼ਲੋਕ 1 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ 3 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਸ਼ਲੋਕ 5 ਤੇ 7 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਰਮ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਸ਼ਲੋਕ 8, 9, 10 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਕਣ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 17 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 16 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛਰ ਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 21 ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 7 ਸ਼ੰਖ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 218। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸ਼ਲੋਕ 17 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਤੂ ਅਨਯ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤੀ ਉਦਾਰਤ ਯੋ ਲੋਕ ਤਰਿਯਮ ਅਵਿਸ਼ਯ ਵਿਪਰਤੀ ਅਵਯਯ ਈਸ਼ਵਰ। ਅਨੁਵਾਦ, ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਰਣਿਤ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 21 ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਲੋਕ, ਦੂਸਰਾ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 7 ਸ਼ੰਖ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋਕ, ਤੀਸਰਾ ਉੱਪਰ ਦੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਸਤਲੋਕ, ਅਲਖ ਲੋਕ, ਅਗਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਨਾਮੀ ਲੋਕ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧਾਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 17 ਸ਼ਲੋਕ 23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਓਮ ਤਤ ਸਤ ਇਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਹ ਬ੍ਰਹਮਣ ਤ੍ਰਿਵਿਦ ਸਮਰਥ ਬ੍ਰਹਮਣਾ ਤੇਨ ਵੇਦਾ ਯੱਗ ਚ ਵੇਤਾ ਪੁਰਾ। ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੱਚੀਦਾਨੰਦ ਕਣ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਧਕ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਹੈ। ਓਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਤਤ ਇਹ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੰਤਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਇਹ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੈ। ਦੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾਰਥ ਮੰਤਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਮਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤਰ ਸੰਖਿਆ 822 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਨੰਬਰ 822 ਸਾਮਵੇਦ ਉਤਾਚਿਰਕ ਅਧਿਆਇ 3 ਖੰਡ ਨੰਬਰ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ
8 संत रामपाल दास द्वारा पाशा पाशे मनीषिपी पवते पूर्वयः कविर्निर्बिरयतः परे कोशान शिशयदत् त्रितसय नाम जनयन्दु शर निदर्शय वायुम सख्याय वर्धयन् मनीषिपी पवते पूर्वयः कविर निर्बिह यतः परे कोशान अशिशयदत् त्रितसय नाम जनयन मधु शरणः ना इद्रसय वायुम सख्याय वर्धयन। शब्द अर्थ पूर्वे यानी सनातन अर्थात सब तो प्रथम प्रगट, कविर नैरिप यानी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप विच प्रगट होके, मनीषिप यानी बुद्धिमान भगत नू तेरी यानी तिन नाम यानी मंत्र अर्थात नाम उपदेश दे के, पवते यानी पाप रहित यानी पवित्र करके, जनयन यानी जन्म अते शरण यानी मृत्यु तो ना यानी रहित करदा है, अते तसय यानी उसदे वायुम यानी प्राण अर्थात जीवन सुवांसा नू जो संस्कार वश गिणती दे पाए होए हुंदे हन, नू कोशान यानी अपने भंडारे तो, सखाय यानी मित्रता दे आधार ते, परे यानी पूर्ण रूप नाल, वर्धयन यानी वधदा है, यतः यानी जिस कारण नाल, इंद्रसय यानी परमेश्वर दे, मधु यानी वास्तविक आनंद नू, असिशयदत यानी अपने आशीर्वाद प्रसाद नाल प्राप्त करवाउंदा है। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 219। भाव अर्थ इस मंत्र विच स्पष्ट कीता है कि पूर्ण परमात्मा कबीर अर्थात कबीर मानव शरीर विच गुरु रूप विच प्रगट हो के प्रभु प्रेमियां नू तिन नाम दा जाप दे के सत भगती कराउंदा है अते उस मित्र भगत नू पवित्र करके अपने आशीर्वाद नाल पूर्ण परमात्मा अर्थात अपनी प्राप्ति दा राह दस के पूर्ण सुख प्राप्त कराउंदा है, साधक दी उमर वधाउंदा है। एहो प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 विच है कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मण त्रिविध समर्थः। भाव अर्थ है कि पूर्ण परमात्मा नू प्राप्त करन दा ओम तत् सत ए मंत्र जाप सिमरन करन दा निर्देश है। इस नाम नू तत्वदर्शी संत तो प्राप्त करो। तत्वदर्शी संत दे विषे विच गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 विच कहा है अते गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 ਤੋਂ 4 विच तत्वदर्शी संत दी पहचान दसी ते कहा है कि तत्वदर्शी संत तो तत्व ज्ञान जान के उस दे पिछों उस परमपद परमेश्वर दी खोज करनी चाहिदी है, जिथे जान तो बाद साधक वापस संसार विच नहीं आउंदे अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। उस ही पूर्ण परमात्मा तो संसार दी रचना हुई है। विशेष उपरोक्त वेरवे तो स्पष्ट होया कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हन कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा दे योग है। उस दा असल विच नाम कबीरदेव कबीर परमेश्वर है अते तिन मंत्र दा जाप करन दे नाल ही पूर्ण मोक्ष हुंदा है। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ श्रीमद भगवत गीता विच प्रमाण है कि इस नाल ਉਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥਾਤ ਸੰਕੇਤਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਸ਼ਲੋਕ 32 ਅਤੇ 34 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਗਾਨ ਅਰਥਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮਣ ਮੁਖੇ ਸੱਚੀਦਾਨੰਦ ਕਣ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਕਮਲ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੀਦਾਨੰਦ ਕਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਵ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਸ਼ਲੋਕ 34 ਉਸ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਪਟ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਜਣੋ, ਉਹ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਇਹ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਅਰਬ ਮਾਨਵ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 220। गीता अध्याय 7 सलोक 12 ਤੋਂ 15 तक। ता गीता ज्ञानदाता ने तीनों गुणा यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी ਅਤੇ ਤਮਗੁਣ शिव जी ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1 ਰਾਖਸ਼ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚ 3 ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਮੂਰਖ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਸਲੋਕ 16 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਆਰਤ 2 ਅਰਥਾਥੀ 3 ਜਗਿਆਸੂ 4 ਗਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਣੋਤਮ ਘਟੀਆ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਸਲੋਕ 19 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਜਨਮ ਜਨਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵਾਸੂਦੇਵ ਅਰਥਾਤ ਸਰਵਗਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮਧਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਧਕ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਦਾ ਉਤਪੱਤੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧਾਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਪਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕੋ, ਉਹ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵਾਸੂਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਤਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 3 ਸਲੋਕ 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 215 ਅਤੇ 216 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਛਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸਲੋਕ 17 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਵਗਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਵਾਸੂਦੇਵ ਸਦਾ ਹੀ ਯੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਰਵਗਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 3 ਸਲੋਕ 15 ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵਤਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਯਾਨੀ ਸਵਰਗ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਅਰਥਾਤ ਗੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵਗਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਵਾਸੂਦੇਵ ਅਰਥਾਤ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸੂਦੇਵ ਨਹੀਂ ਹਨ।